विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. Today we are going to begin with our next lesson, Pillars of Democracy by Dr. Babasaheb Ambedkar. In this lesson, respected Dr. Babasaheb Ambedkar told us about the democracy and how we need to take care of our democracy. As we know that Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar gives an enormous contribution to form this constitution, to build this constitution. So when we think about constitution, it took 2 years, 11 months and 18 days to form. As we know, on 26th of the November 1949 we got the constitution, but we had implemented this constitution from 26th of the Jan 1950. So here is the brief information of Dr. Babasaheb Ambedkar. Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14th of the April 1891 in the town and military cantonment of Mahu. Now it is being that Mahu is being named as Dr. Babasaheb Ambedkar Nagar or Dr. Ambedkar Nagar in Madhya Pradesh. He got his degree from Elphinstone College, Mumbai. He subsequently obtained the doctoral degree from Columbia University, USA, and London School of Economics. He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India. In the capacity of chairman of the drafting committee, Dr. Babasaheb Ambedkar was leading drafting committee. He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication and commitment to welfare of our country. So that's why Dr. Babasaheb Ambedkar has gave us this constitution. He gave his enormous contribution to this constitution, and now one of Dr. Babasaheb Ambedkar's speech about democracy, about liberty, about equality and fraternity is being given over there. In this speech, in the speech Pillars of Democracy, Babasaheb is telling us some of the important features of democracy, the things which we need to take care of the things. So Dr. Babasaheb Ambedkar has laid emphasis on the values of liberty, equality and fraternity. According to him, these principles will make India a strong nation. He is of the view that hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship and the collapse of nation. Means what? If we are not valuing these three basic principles of democracy, and these three basic principles of democracy are liberty, equality and fraternity. That means we need to understand this thing, we need to inculcate this thing. Okay, liberty, equality and fraternity. Author is telling us that these principles makes our nation strong, makes our India strong. If म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे की जेव्हा आपण भारतीय लोकशाहीचा विचार करतो तेव्हा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. सर्वसामान्य लोकांसाठी ही लोकशाही आहे. यात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता याच्यामध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज नाही झाला पाहिजे, त्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. मग यावरतीच त्यांचे विचार जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला मांडलेले दिसून येतात. सो व्हॉट इज दिस लेसन? दिस लेसन इज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. So let's begin with this lesson. If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. That means if you want to sustain, if you want to implement a real democracy in our country, the first and foremost thing is that we have to give more importance to the constitutional methods. Second, we have to use these constitutional methods for getting social and economic objectives. Okay, we need to reach up to that level. That means social equality, economic equality is a little bit more important in this field. Then, when there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. And if you'll find that the people are poor, they are not able to reach up to that certain economic level. If they are not getting that social equality or that kind of status in the society, then definitely you will find
unconstitutional methods. That means you are not giving the justice to the people. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these constitutional methods. If you are paying 100% attention towards constitutional methods. So friends, you are having that constitutional methods question. Sir, what is meant by constitutional methods? Basically, in our constitution, there are so many laws. There are so many what we can say articles. And these articles, these laws, these what we can say directives gives us the direction that how to work, how to give the better things to our society, how to rule the nation, okay, how to govern the nation. And that time some of the what we can say important principles are being given over there. म्हणजे समानतेचं, न्यायाचं, लोकशाहीचं, स्वातंत्र्याचं हे जे तत्व आहे हे लोकांपर्यंत जर तुम्ही पोहोचवत असाल आणि त्यामध्ये घटनेमध्ये सांगितलेल्या, न्यायानं सांगितलेल्या, व्यवस्थेनं सांगितलेल्या सर्व ज्या गोष्टी तिथे घालून दिलेत नियमानुसार जर तुम्ही चालत असाल तर तुमचं जे सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य जे आहे ते व्यवस्थितरित्या पोहोचेल. सर्व लोकांना याची समानता तुम्ही एकदा मिळवून दिली, आर्थिक स्थैर्य मिळवून दिलं की बरोबर जे आहे ते कुठेही घटनेची पायमल्ली त्यामधून होणार नाही. बरोबर तुम्ही घटनात्मक मार्गाने जाऊ शकाल. परंतु अनकॉन्स्टिट्युशनल मेथड म्हणजे काय की जर तुम्ही घटनात्मक मार्गाने जाणार नसाल तर मग मात्र तुम्ही घटनेची कुठेतरी पायमल्ली करताय. जे आपल्याला नियम घालून दिलेले आहेत, ज्याच्यावरती संपूर्ण राष्ट्राची उभारणी झालेली आहे, त्या घटनेला तुम्ही कुठेतरी दुर्लक्षित करताय असं आपल्याला म्हणावं लागेल. दीज मेथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ अनार्की अँड the sooner they are abandoned, the better for us. So what is grammar of anarchy? A state of disorder due to the absence of non-recognition of controlling system. समजा देशामध्ये पंतप्रधान असतील, ते पूर्ण वेळ कार्यरत नसतील, एखाद्या राष्ट्राचा किंवा राज्याचा राजा आहे तो पूर्ण वेळ कार्यरत नसेल, अशा वेळेस जर समजा तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा विचार केला तर त्याला काय म्हणतात स्टेट ऑफ डिसऑर्डर किंवा ग्रामर ऑफ अनार्की. म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्हाला एक घटना घालून दिलेली आहे, तुम्हाला काही नियम घालून दिलेले आहेत आणि ह्या जर गोष्टी तुमच्या व्यवस्थितरित्या घडत नसतील, व्यवस्थितरित्या होत नसतील तर त्या स्टेजला आपण काय म्हणतो ग्रामर ऑफ अनार्की. अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ नॉन रिकग्नेशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टीम. त्या सिस्टीमवरती कंट्रोल ठेवणारी ऑथॉरिटीज तिथं असणार नाही, त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवणारी एक सिस्टीमच असणार नाही. मग ग्रामर ऑफ अनार्की बेसिकली काय आहे, दॅट वेअर स्टेट इज लुझिंग इट्स कंट्रोल and this particular stage is being called as grammar of anarchy. So these methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned the better for us. आणि ह्या जर अशा गोष्टी होत असतील तर त्या पहिल्यांदा आपण जे आहे त्या बाजूला सारल्या पाहिजेत, त्याच्यापासून आपण दूर राहिलं पाहिजे. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in maintenance of democracy. मग असं जर सगळं असेल, when we think about the democracy and if you want to control all these things, okay, important things, and the second important thing is that if you want to go with a proper constitutional methods, if you want to give the equal justice to each and every person from the country, then John Stuart Mill gave us the idea. And that idea is that if you want to maintain the democracy, the thing is that to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with powers which enable him to subvert their institution. So please do not give your entire freedom or complete freedom to that great man. If you are having any great leader with you, you are having very great leader, and if you are giving your entire freedom, entire liberty, entire equality to that person, if you are giving all your rights to that person, definitely that person will become a dictator. That person will use this constitution, this law or entire systems only for the betterment of his sake or only for himself. So there is nothing wrong in being grateful to the great man, okay, who have rendered lifelong services to the country, but there are limits to the gratefulness. म्हणजे एखादा खूप मोठी व्यक्ती असेल आणि त्यांच्या जर पायाशी तुम्ही तुमचे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही जर गोष्टी नेऊन ठेवली आणि जे ते म्हणतील तेच बरोबर असेल तर ते बरोबर या सिस्टीमचा त्यांच्या स्वार्थासाठी वापर करतील. म्हणून तुम्ही ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रिन्सिपल्स आर लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी. अँड इफ you will start hero worshipping any person, definitely
दिस विल बी द डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. म्हणजे व्यक्ती कितीही जरी मोठी असली तरी त्यांना देखील काहीतरी मर्यादा असतात आणि देशापेक्षा कुठलीही व्यक्ती मोठी असत नाही. सो वी नीड टू अंडरस्टँड दिस थिंग ऑल्सो. ॲज हॅज बीन वेल सेड बाय द आयरिश पॅट्रोइट डॅनियल ओकनल, no man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. आयरिश पॅट्रियट जे आहे डॅनियल ओकॉनेल त्यांनी तर खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे पहा, की एखादी व्यक्ती जर असेल, बेसिकली एखादा पुरुष जर असेल तो त्याचा सन्मान जो आहे तो कधीही गमावू इच्छिणार नाही. एखादी स्त्री जर असेल ती तिच्या चारित्र्याशिवाय किंवा प्युरिटीशिवाय मॉडेस्टीशिवाय जी आहे ती जगू शकणार नाही. आणि तसंच जे आहे एखादं जर राष्ट्र असेल, नेशन असेल, ते त्याच्या स्वातंत्र्याशिवाय अजिबातही छान जगू शकणार नाही, छान राहू शकणार नाही. सो दिस इज व्हॉट आयरिश पॅट्रियट डॅनियल ओकॉनल गिव्स अस द इम्पॉर्टन्स ऑफ लिबर्टी. दिस कॉशन इज फार मोर नेसेसरी in the case of India than in the case of any other country. For India, bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its political unequal in magnitude by the part it plays in politics of any other country in the world. Basically, when we think about the other countries and India is having lots of diversity. If we are following any person, that time we need to understand that yes, if you are loving that person, if you are having bhakti in your mind for that person, if you are giving your 100% devotion to that person, if you are hero worshipping that person, that means if you are giving admiration to that people or that person, it's okay, but politically it is not correct. Another thing is that bhakti in religion may be road to the salvation of the soul. म्हणजे भक्ती हा जो मार्ग आहे तो कदाचित अध्यात्मामध्ये तुम्हाला जे आहे ते सर्व गोष्टींपासून मुक्ती देणारा असेल, परंतु भारतीय राजकारणामध्ये, भारतीय लोकशाहीमध्ये ही गोष्ट आपल्याला परवडणारी नाही. तिथे ही भक्ती, तिथे ही हिरो वर्शिप आपल्याला अजिबातही चालणार नाही. बट इन पॉलिटिक्स, भक्ती और हिरोशिप इज अ शुअर रूट टू द डिग्रेडेशन अँड टू द इव्हेंच्युअल डिक्टेटरशिप. थोडक्यात काय, लोक जेव्हा तुमचं ऐकत नाहीत आणि सत्ता तुमच्या हातामधून जाते त्यावेळेस कळत न कळत तुमच्यामधला तो डिक्टेटर, तुमच्यामधला तो हुकुमशहा जागा होतो आणि तुम्ही एन प्रकारे ते सत्ता टिकवण्यासाठी तिथे प्रयत्न करता. असा एक प्रयोग आपल्या राष्ट्रामध्ये तो सुद्धा झालेला आहे. थोडीशी तुम्ही माहिती घेतली, यू कॅन अंडरस्टँड दॅट थिंग. सो ऑन 26th of Jan 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. म्हणजे थोडक्यात काय, राजकारणामध्ये कदाचित तुम्हाला समान संधी मिळेल ही, परंतु सामाजिक स्थान किंवा आर्थिक दृष्ट्या तुम्ही संपन्न असालच असं नाही. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिन्सिपल ऑफ वन मॅन वन वोट अँड वन वोट वन व्हॅल्यू. भारतीय राज्यघटनेनं आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय दिली आहे तर ते म्हणजे आपल्याला मतदानाचा अधिकार. या राष्ट्रामध्ये राष्ट्रपतीच्या मताचा अधिकारही तेवढाच आहे जेवढा एका सामान्य माणसाच्या मताचा अधिकार आहे. मीन्स व्हॉट, वन मॅन वन वोट. प्रत्येकाला तो तेवढाच अधिकार आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या मताचं मूल्य, तुमच्या मताची किंमत तेवढीच आहे जेवढी या पंतप्रधानाच्या मताची मूल्य आहे, जेवढी या राज्यपालाच्या मताची व्हॅल्यू आहे, मुख्यमंत्र्याच्या मताची व्हॅल्यू. म्हणजे वन वोट वन व्हॅल्यू, वन मॅन वन वोट, हे जे प्रिन्सिपल आहे त्यामुळे आपल्याला पॉलिटिकल जी आहे इक्वॅलिटी ते एकदम प्रॉपर मिळालेली आहे. सो इन अवर सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ वी शॅल बाय रिझन of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. But basically in our life we are denying some of the things. We are not giving that equal justice to these people. That means social status and economic structure is not permitting the person to give that proper value to the person's one man one value. The next thing is that how long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? How many days we have to live in this paradox? How many days we need to live in these contradictions? म्हणजे हा विरोधाभास आपण किती दिवस टिकून ठेवायचा, किती दिवस आपण हा विचार करायचा की हे सामाजिक आणि आर्थिक जे आहे ते स्थैर्य लोकांना मिळणार नाही, त्याच्यामधली ही दरी हळूहळू वाढतच जाणार आहे. याचा देखील आपण भारतीय राज्यघटनेमध्ये विचार केलाय. इफ वी कंटिन्यू टू डिनाय फॉर अ लॉंग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पॅरल. आणि आपण जर असं कायम लोकांवरती अन्याय करत राहिलो, त्यांना
जर आपण आर्थिक स्थैर्य नाही देऊ शकलो, त्यांची प्रगती नाही करू शकलो, तर डेफिनेटली आवर डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has to so laboriously built up. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जी संकल्पना आपण पॉलिटिकल डेमोक्रेसीची ठरवलेली आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जेव्हा आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा, आपल्या पॉलिटिकल सिस्टमचा, इलेक्टोरल मेरिटचा, संसदेचा, विधानसभेचा, विधान परिषदेचा विचार करतो, तेव्हा जर आपण सर्वांना समान न्याय नाही दिला, सर्वांना या भारतीय स्वातंत्र्यामध्ये समान व्यक्ती म्हणून जर वागवलं नाही, त्यांचं स्वातंत्र्य आपण अबाधित नाही ठरवलं, त्यांना आर्थिक समानतेपर्यंत नाही घेऊन आलो, त्यांची जर प्रगती आपण नाही घडवून आणली, तर डेफिनेटली आपली ही जी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आहे त्याहळू डिक्टेटरशिप किंवा लोक ही जी डेमोक्रेसी आहे ती अक्षरशः उधळून लावतील आणि त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी कॉन्ट्रडिक्शन आहे, हा जो विरोधाभास आहे, मग तो सामाजिक न्यायाचा असेल, आर्थिक प्रगतीचा असेल, स्वातंत्र्याचा असेल, याचा आपण पुरेपूर विचार केला पाहिजे आणि तो प्रॉपर इम्प्लिमेंट देखील केला पाहिजे. द सेकंड थिंग वी आर वॉन्टिंग इन is a recognition of the principle of fraternity. So what is fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians, if Indians being one people. So fraternity means a sense of common brotherhood. म्हणजे साधी गोष्ट पहा की जर समजा मणिपूर, मिझोरम, मेघालय या भागातून जर एखादी व्यक्ती आलेली असेल तर काय असेल, गोलतोंडाची असेल, चपटं थोडंसं नाक असेल, अरुणाचल प्रदेशची असेल, तर आपण लगेच त्यांना काय म्हणतो, ए चायनीज. म्हणजे थोडक्यात ही गोष्ट आपल्या लक्षात यायला पाहिजे की खरं तर रंग, रूप, भाषा याच्यावरून आपण कुठेही भेदभाव न करता दॅट फ्रॅटर्निटी मीन्स अ सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियन्स. खरं तर विश्वबंधुत्व ही जी गोष्ट आहे ती आपण संपूर्ण जगाला दिलेली आहे. सो दॅट थिंग शुड बी in our day-to-day life, and that is what the fraternity is. It is the principle which gives unity and solidarity to the social life. It is a difficult thing to achieve. How difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. मग ही गोष्ट भारतामध्ये सुद्धा किती करणं अवघड आहे ह्याचं उदाहरण सांगण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचं एक या ठिकाणी उदाहरण दिलेले आहे, युएसएचं या ठिकाणी त्यांनी उदाहरण दिलेले आहे. The name of this person is James Bryce. So he gave us one of the example, and the story is, so some years ago the American Protestant Episcopal Church was occupied at its convention in revisiting its leaders. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayer, a prayer for the whole people, and an eminent New England proposal, the words, "O Lord, bless our nation," accepted one afternoon. On the supper of movement, the sentence was brought up the next day for reconsideration. When so many objections were raised by the laity to the word nation as importing too definite a recognition of national unity, that is was the dropped, and instead of were adopted the word, "O Lord, bless these United States." So they were having the controversy on the word nation. "O Lord, bless our nation." म्हणजे जेव्हा त्यांचं ते राष्ट्र निर्माण बाकीच्या सर्व गोष्टी घडत होत्या, त्यांनी खरं तर की आता त्यांच्याकडे ख्रिश्चनिटीचा प्रभाव आहे, त्यामुळे त्यांनी येशू ख्रिस्तांजवळ ही प्रार्थना केली की "ओ लॉर्ड, ब्लेस आवर नेशन." आमच्या राष्ट्रावरती जी आहे ती तुमची कृपा जी आहे ते कायम राहू देत, आशीर्वाद असू देत. परंतु हा जो नेशन शब्द आहे याच्यावरती त्यांनी बऱ्याच लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतलेलं होतं. आणि मग या ऑब्जेक्शनमुळे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय झाली की बरंच त्यावरती डिस्कशन झालं. खूप लोकांनी नेशन हा जो वर्ड आहे त्याच्यावरती पण ऑब्जेक्शन घेतलं. नॅशनल युनिटी हे त्यामधून खरं तर दाखवायचं होतं, पण नाही. फायनली दे चेंज दॅट सेंटेन्स टू दी "ओ लॉर्ड, ब्लेस दीज युनायटेड स्टेट्स." म्हणजे कम्प्लीट नेशन नाही, तर फक्त रिस्ट्रिक्टेड कुठे ठेवायचं त्यांना, त्यांच्या लोकांपर्यंतच ठेवायचं होतं. ओके, अँड दॅट नेशन वर्ड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय रिलिजियस कम्युनिटी अँड डेस. So finally they have accepted, "O Lord, bless these United States." असं त्यांनी जे आहे ते स्वतःपर्यंत ठेवलं. मग याचा परिणाम काय झाला? So there was so little solidarity in USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. आणि तेव्हा मग त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की राष्ट्र म्हणून आपण कुठेही एक नाही आहोत. शेवटी धार्मिक ही जी गोष्ट आहे किंवा धर्म ही जी गोष्ट आहे त्याच्यावरती प्रॉमिनंट ठरली असं त्यांचं ते म्हणणं होतं. If the people of United States could not feel that
they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. मग हीच गोष्ट जर अमेरिकेमध्ये होत असेल, भारतामध्ये खरं तर तिथं ख्रिश्चनिटी हा महत्त्वाचा धर्म आहे, इतरही धर्म आहेत पण त्यांची संख्या आहे, मग एवढे जास्त लोक आहेत तरी देखील त्यांना एकत्रित नेशन म्हणून वाटत नसेल, USA वाटत नसेल, सो कॉल्ड प्रगत देशाला वाटत नसेल, तर भारतामध्ये किती जाती धर्म पंथ ओके असं जर असेल तर मग आपण नेशन म्हणून कसं बिल्ड होणार. आणि हीच सगळ्यात मोठी समस्या मला जाणवते असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी म्हणतात. आय रिमेंबर द डेज वेन पॉलिटिकली माइंडेड इंडियन्स रिप्रेझेंट or resentence the expression the people of India. म्हणजे आपली राज्यघटना ही जी आहे ती सर्वस्वी आपली जबाबदारी आहे. तुम्ही पाहिलं असेल कॉन्स्टिट्यूशनचं जेव्हा आपण फर्स्ट पेज पाहतो त्या ठिकाणी प्रिएम्बल आहे वी द पीपल ऑफ इंडिया. ओके अशी त्याची सुरुवात आहे. मग द पीपल ऑफ इंडिया म्हणजे कोण? ही राज्यघटना कुणी कोणाला प्रेरित केलेली आहे? भारताच्या लोकांनी भारताच्या लोकांसाठीच प्रेरित केलेली आहे. आपण स्वतः ही जबाबदारी स्वीकारलेली आहे, कुणीही आपल्यावरती टाकलेली नाही आहे. मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांची एक आठवण सांगतात की जेव्हा मी भारतीय राज्यघटनेची प्रिएम्बल लिहित होतो आणि जेव्हा मी असं म्हटलेलं होतं की वी द पीपल ऑफ इंडिया, त्यावेळेस खूप लोकांनी त्यांची वेगवेगळी मतं जी आहेत ती त्या ठिकाणी मांडलेली होती. सो दे प्रेफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन. मग तेव्हा इंडियन नेशन असं ते आलेलं होतं, परंतु मी त्यांना वारंवार म्हटलं की नाही, द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट इन बिलिव्हिंग दॅट we are a nation, we are yes cherishing the great delusion. ओके म्हणजे आपण जर नेशन असं म्हणत असो तर त्याची जी आयडिया आहे मुळात नेशनची त्याच्यासोबतच आपण कुठेतरी प्रतारणा करतोय, त्याच्याबद्दल जी आहे ती संकल्पना आपली जी आहे ती वेगळी घेतोय. मग आपल्याला काय करावं लागेल ते त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं. हाऊ कॅन पीपल डिवायडेड इंटू सेव्हरल थाउजंड्स ऑफ कास्ट बी अ नेशन. मग माझं हेच म्हणणं होतं की एवढ्या वेगवेगळ्या रिलिजन्समध्ये एवढ्या सर्व जाती धर्मामध्ये म्हणजे आत्ता भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा आपल्या पूर्ण नोंदींनुसार साधारणतः 3600 वगैरे जाती आहेत, किती पंथ किती धर्म. मग ह्या सर्व गोष्टींचा विचार जर केला तर नेशन म्हणून बिल्ड करताना डायव्हर्सिटीला आपण कसं न्याय देणार याचा देखील विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणून नेशन म्हणून मांडण्याच्या ऐवजी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया इज इंडिया. ओके त्यासाठी वेगळं नेशन या अर्थानं आपण नको जायला असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि हे जे आहे ते काळ त्याला हळूहळू जे ते उत्तर देत राहील. ओके दिस वॉज द डिस्कशन इन 1950. परंतु आता आपण हळूहळू नेशनकडे चाललेलो आहे. सो द सुनर वी रिअलाइज दॅट अँड व्हॉट इज दॅट रिअलायझेशन, वी आर नॉट ॲज येट अ नेशन इन द सोशल अँड सायकोलॉजिकल सेन्स ऑफ द वर्ड, द बेटर फॉर अस. मग सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सोशल इक्वॅलिटी आहे का, इकॉनॉमिक इक्वॅलिटी आहे का, सायकोलॉजिकली आपण ही गोष्ट ॲक्सेप्ट केलेली आहे का की होय आपण नेशन आहोत, आपण सर्वप्रथम भारतीय आहोत आणि मग बाकीच्या सर्व गोष्टी आहोत. ही गोष्ट जेव्हा आपण स्वीकारू दॅट टाइम डेफिनेटली वी विल बी द नेशन. अशी त्यांनी संकल्पना या ठिकाणी मांडलेली आहे. फॉर देन ओनली वी शॅल रिअलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन अँड सिरियसली थिंक ऑफ द वेज अँड मीन्स ऑफ रिअलायझिंग द गोल. आणि असं जर करायचं असेल सो वी नीड टू थिंक सिरियसली. We have to think about this thing that how we can become a nation, which things are essential, which ways and which means are essential in realizing that goal. So the realization of the goal is going to be very difficult, far more difficult than it's had been United States. म्हणजे युनायटेड स्टेट्सपेक्षा सुद्धा आपल्यासाठी ती गोष्ट अवघड आहे. का बरं? द युनायटेड स्टेट्स हॅज नो कास्ट प्रॉब्लेम, बट इन इंडिया देर आर कास्ट. द कास्ट आर अँटी नॅशनल. इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कास्ट सिस्टीमबद्दल त्यांचं परखड मत या ठिकाणी त्यांनी वापरलेलं पहा की तुम्ही ज्या राष्ट्रासाठी काम करताय त्या राष्ट्राच्या विरोधात जाऊन एखादी गोष्ट जी आहे ती त्या ठिकाणी काम करत असते, बाब काम करत असते. ओके म्हणजे अतिरेकी आपण थोडक्यात असं म्हणू शकतो की ती जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती जी गोष्ट आहे ती अँटी नॅशनल असते. आणि हे ज्या कास्ट आहेत ह्या सुद्धा मला मान्य नाहीत, त्या अँटी नॅशनलच आहेत असं त्यांचं स्पष्टपणे मत होतं. मग युनायटेड स्टेट्समध्ये जर कास्ट सिस्टीम अवेलेबल नाही आहे तिथं फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे ब्लॅक आणि व्हाईटचा. तेवढा एक प्रॉब्लेम त्यांनी जर सस्टेन केला तर ते नेशन जे आहे ते खूप छान पद्धतीने बनू शकतात. पण तीच गोष्ट आपल्याकडे अजूनही होणे शक्य नाही, कारण का आपल्याकडे एवढी डायव्हर्सिटी आहेत, एवढ्या कास्ट आहेत, एवढे रिलिजन्स आहेत. ओके आणि एवढी प्रचंड डायव्हर्सिटी असताना हाऊ वी कॅन बिकम द नेशन. सो दॅट्स वाय वी नीड टू रिमूव्ह these some of the problems and definitely one day will reach up to that certain level of nation. So first we need to remove these anti-national things in the first place because they bring about a separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and creed. मग हे अँटी नॅशनल असं त्यांनी का म्हटलेलं आहे? ह्याचं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचं सोशल लाईफ जे आहे ना ते पूर्णतः ते वेगळे करून टाकतात. या जातीचं या धर्माचं वागणं हे पूर्णतः वेगळं असेल,
बरोबर. त्याच्यामुळे तर लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल जी जेलसी, असूया निर्माण होते. हा मोठा, तो लहान, ती कास्ट चांगली, ही कास्ट वाईट, असं जे आहे ते डिस्क्रिमिनेशन त्याच्यामधून सुरू होतं. आणि म्हणून याच्यामुळे मला जे आहे ते खूप जास्त वाईट वाटतं. ही गोष्ट मला अजिबातही पटत नाही. त्यामुळे वी नीड टू रिमूव्ह दॅट कास्ट सिस्टीम अँड दॅट अँटिपॅथी बिटवीन द कास्ट अँड क्रीड. ह्या गोष्टी खूप खूप जास्त त्रासदायक ठरतात. जातीपातीमधला जो भेद आहे, धर्माधर्मामधला जो भेद आहे, तो पण खूप अवघड होऊन जातो. बट वी मस्ट ओव्हरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियालिटी. मग ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत, जर आपल्याला वेगवेगळ्या करायच्या असतील, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला फेकून द्यायच्या असतील आणि खऱ्या अर्थानं आपल्याला जर राष्ट्र बनायचं असेल, देन वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू रिमूव्ह ऑल दिस डिफिकल्टीज. We need to remove all this discrimination. First, we need to think about India. First, we need to think about the nation. First, we should become the proper citizen of this nation, and then definitely will become an Indian, a proud Indian. आणि मग हीच गोष्ट ते या ठिकाणी सांगतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला हेच सांगतात की ह्या सर्व गोष्टी सोडून सर्वप्रथम तुम्ही भारतीय व्हा. आपण ह्या सर्व गोष्टी दूर करून राष्ट्र म्हणून एकत्रित जर विचार केला तर डेफिनेटली we will become the pillar of democracy. So for fraternity can be a fact only when there is a nation. आणि जर तुम्हाला खऱ्या अर्थानं फ्रॅटर्निटी म्हणजे थोडक्यात बंधुता जर टिकवायची असेल तर तुम्हाला सर्वप्रथम राष्ट्र म्हणून एक झालं पाहिजे. विदाउट फ्रॅटर्निटी, इक्वेलिटी अँड लिबर्टी विल बी नो डीपर दॅन द कोट्स ऑफ पेंट. आणि जर आपण या फ्रॅटर्निटी, इक्वेलिटी अँड लिबर्टी आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रिएम्बलचा प्रॉपर जर विचार केला नाही, त्यात इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर जर त्याचं केलं नाही, तर ते फक्त जे आहेत ते लिहिण्यासाठीच राहतील. कोट्स ऑफ पेंट म्हणजे त्याचे फक्त कोटेशन्स लिहायचे प्रत्येक भिंतीवरती. होय, वी आर हॅव्हिंग दॅट लिबर्टी, इक्वेलिटी अँड फ्रॅटर्निटी. आणि ते कुठे राहील? फक्त ती कोट्स ऑफ पेंटमध्ये, ते फक्त कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये राहील. खऱ्या अर्थानं जर ते आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे असेल तर आपल्या ह्या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत. सो दिस इज वॉट द लेसन इज, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. थँक्यू फ्रेंड्स.